So der Kayak Ausflug. So boating tour இது. Hören Sie das Gespräch, was planen die Personen, wer marked was, order hat was gemacht. Kreuzen Sie an. ஸோ இங்கே 3 பேர் இருக்காங்க, திலோ, லிண்டா, மெரத். ஸோ இங்கே 3 பேருமே இதில் எதெல்லாம் அவங்க இது பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்கன்றது மார்க் பண்ணணும். Ja, das war echt ein toller Tag. Stimmt. Und diesen Samstag machen wir doch die Kajaktour, oder Linda? Ja, genau. Ich freue mich schon total auf den Ausflug. Aber wie machen wir es denn genau? Wann wollen wir losfahren? Vielleicht um 11? Nee, lieber nicht. Das ist so spät. Wollen wir nicht lieber schon um 9 Uhr fahren? Dann sind wir so um 10 Uhr da und haben den ganzen Tag Zeit. Okay. Merat, geht das bei dir? Klar, gern. Aber ich hoffe, wir müssen nicht wieder auf dich warten, Thilo. Wie beim letzten Mal. Nein, nein, das schaffe ich schon. Also um 9 Uhr. Am besten direkt am Bahnhof. Einverstanden? Ja, das wäre super. Ich habe gerade nachgeschaut. Um 9:18 Uhr fährt der Zug. Denkst du an die Tickets, Thilo? Die wolltest du doch kaufen. Genau. Um die Tickets kümmere ich mich. Linda, könntest du denn beim Bootsverleih anrufen? Das habe ich schon gemacht. Und 3 Kajaks reserviert. Ben und seine Freundin wollen auch mitkommen. Passt euch das? Natürlich. Ich rufe ihn morgen an und bespreche alles mit ihm. Und wer kümmert sich um das Essen? Erinnert ihr euch an den letzten Ausflug? Da hat jeder etwas mitgebracht und das war total lecker. Wir könnten das doch wieder so machen, oder? Ich finde, Merits Idee ist super. Ich kann Brote für alle mitbringen. Und Linda, könntest du wieder einen Kuchen backen? Klar, gern. Was für einen Kuchen wollt ihr denn? Am besten dein Apfelkuchen. Der ist immer so gut. Und Thilo, würdest du bitte noch deine Kamera mitnehmen? Du machst immer so schöne Fotos. Ja, klar. Das wollte ich sowieso. Kommt eigentlich Milan mit? Nee, er schafft es leider nicht. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Er hat eine Prüfung und ist echt traurig, dass er nicht mitkommen kann. Das ist wirklich schade. Dann haben wir alles besprochen, oder? Oder habt ihr noch andere Vorschläge, was wir... ஓகே. டிக்கெட்ஸ் கவுஃபன் யாரு, அதை பற்றி யார் எடுத்துப்பா? அந்த Tilo, ma'am. தீலு. ஓகே, கையெக்ஸ் ரிசர்வியரன். ஸோ இதை ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு Meredith, ma'am. இல்லை, லிண்டா. பென் அன்ரூஃபின். Linda, ma'am. மேரன். ஓகே, ப்ரோச்ச மிட்பிரிங்கன். கிலோ. Linda. அப்புறம் கூக்கன் பாக்கன். இது வந்து லிண்டா. Linda, ma'am. ஸோ அப்புறம் கேமரா மெச் நேமன். Meredith, ma'am. இது வந்து தீலோ. ஓகேவா? ஸோ சேம் இது அதே சென்டென்ஸ் தான் இவங்க பண்ணுறது தான். பட் இது வந்து சென்டென்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு மார்க் பண்ணுறது. டீலோ குமரத் சிஷ். டீலோ எதை பற்றி டேக் கேர் பண்ணுறாரு? Undi tickets. இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, இதுவே ஆன்சராக இருக்குது. ஸோ உண்டி டிக்கெட்ஸ். அப்புறம் லிண்டா ஃப்ராய்ட் சிஷ். Mit Ben, ma'am. ஏம்மா? ஒரே நிமிஷம், சாரிம்மா. Okay. ஸோ லிண்டா ஃப்ராய்ட் சிஷ். ஸோ அவங்க எதுக்காக ஷீ இஸ் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட்
Often Often ausflug. Ausflug. So டூருக்காக அவங்க she is looking forward. Merit erinnert sich. மேரத்க்கு எதை பத்தின ரிமெம்பரன்ஸ் இருந்துச்சு? Of the previous. Auf mit Ben. And then letzten Ausflug. நான் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன்? இது 4க்கு போட்டீங்க. செகண்ட். Okay. Okay. Merit wartet nicht gern. Mit Ben. யாருக்காக வெயிட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க? Mit Ben. மிட்டு வந்தாலே இருங்க நான் சொல்றேன். ஸோ யாருக்காக வெயிட் பண்ண மாட்டேன்னா திலோக்காக வெயிட் பண்ண மாட்டேன், பிடிக்கல அப்படின்றாங்க. ஸோ ஓகே. மேரத் ஸ்பிரிஷ்ட் ஸ்ப்ரெஷன்னாலே மிட்டு வந்துடணும். ஓகே ஓகேங்களா? ஸ்பிரிஷ்ட் மிட் பென். Ben. மிலான் பெரைட்டட் சிஷ். ஸோ எதுக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகுறாங்க? ஆஃப் ஐன ப்ரூஃப். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா verb mit preposition. ஸோ இந்த ஃப்ராயன் எரினர் இதெல்லாம் வந்தாலே வந்து இங்க வந்து ப்ரிப்போசிஷன் வந்துடும். சிஷ் ஃப்ராயனுக்கு வந்து ஆஃப் போடுவாங்க. we are ஃப்ராயன் uns of dish. ஸோ சிஷ் எரினர் அண்ட் ஸோ think about வந்து இஷ் எரினர் சிஷ் அண்ட் தென் ausflug. he thinks about the tour. Sprechen mit sprechen வந்தாலே mit வந்துடும். she spricht mit mir. she speaks with me. so இந்த வேர்ட்ஸ் வந்தாலே என்ன ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் இங்க வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதோட சேர்த்து இங்க lernen Sie verb und Präposition immer zusammen am besten mit einem Beispielsatz. ஸோ இந்த வேர்போட சேர்த்து ப்ரிப்போசிஷன் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க. பெஸ்டா இன்னும் நீங்க எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸோட நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா இன்னும் பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு. sich erinnern அப்படின்னாலே அன் வந்துடணும். sich kümmern அப்படின்னா sich freuen auf. warten auf. sich vorbereiten auf. sprechen mit. சரிங்களா? if you are taking care of anything, இது வந்து எனக்கு இது ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு வந்து இது நீங்க சொல்லலாம். இது வந்து sich குமாரன் if you are taking care of tickets இல்ல if you are taking care about the family children அப்படின்னு சொல்லும்போது ich kümmere mich of the kinder children பத்தி இல்ல ஃபேமிலி பத்தி. sich freuen auf எதை பத்தியாச்சும் ஈகரா நீங்க வெயிட் பண்றீங்க if you are looking forward அப்படின்னா sich freuen. வாட்டன் வந்து யாருக்காச்சும் வெயிட் பண்றீங்கன்னா ஆஃப் வரும். ப்ரிப்ரேஷன் எது பத்தியாச்சும் நீங்க ப்ரிப்ரேஷன் பண்றீங்கன்னா ஃபார் பெரைட்டர் நாஃபிஷ் ஃபார் பெரைட்டர் ஆஃப் தி ப்ரூஃபுங் ஆஃப் ஐன ப்ரூஃபும் ஃபார். இது வந்து செப்பரபிள் வேர்ப் ஆக்சுவலி. ஃபார் பெரைட்டன் பெரைட்டன் ஃபர்ஸ்ட் வரும், ஃபார் வந்து கடைசியில வரும். ஸ்ப்ரெஷன் இஸ் ஸ்ப்ரெஷர் மிட் மைனம் ஃபாதர். So I speak with my father அப்படின்னு சொல்றதுக்கு mit யூஸ் பண்ணும். So verb with prepositions இது நோட் பண்ணிக்கங்க. is ich freuen auf examples and ich freue mich auf das Wochenende. I'm looking forward to the weekend. Sprechen mit வந்தாலே dative, auf வந்தா accusative, an வந்தாலும் accusative. So I speak mit dem Chef. Denken an, ich denke an meine Family. Träumen, to dream of. Ich träume von einer Reise. Warten auf, we are warten auf den Bus. We are waiting for the bus. So இந்த preposition ஓட நீங்க படிச்சுக்கோங்க. ஓகே மேம். நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். Yes, ma'am. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நீங்க எதுக்காச்சும் அவுட்டிங் பத்தி ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க இல்ல அவுட்டிங் பத்தி பேசுறீங்க அப்படின்னா இந்த இது நீங்க யூஸ் பண்ணும்.
einen Vorschlag machen. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். எக்ஸாமுக்கு வந்து etwas planen நான் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் இல்லைங்களா, etwas planen. Yes, ma'am. ஸோ அதே தான் இங்கேயும் சேம். அதை வச்சு தான் நீங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுவீங்க. einen Vorschlag machen நீங்கள் தான் சஜஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா we are content wollen wir zusammen ins Kino gehen ich habe eine Idee. ஸோ இந்த மாதிரி சஜஷன் கொடுக்குறது. அதுக்கப்புறமா etwas bitten நீங்கள் எதை பற்றியாச்சும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களா, கான்டெஸ்ட் டூ பிட்டர் கெச்சாங்க பிரிங்கன். ஸோ நீங்கள் எதாவது வந்து கொண்டு வரீங்க, ட்ரிங்க்ஸ் கொண்டு வரீங்களா, இல்லை எனக்கு எதாவது செய்வீங்க, பொலைட்டாக ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறது. குமரஸ் டூ டிஷ் டி டிக்கெட்ஸ் நீ வந்து டிக்கெட்ஸ் நீ பார்த்துக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி einen Gegenvorschlag machen. ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு டூருக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க, அந்த பெர்கா உர்லாப் ஸோ மவுண்டன் டூர் போகணும் அப்படின்னு யாராச்சும் சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு பதிலாக நான் வந்து ஸ்டார் டூர்லாவ் போகலாம், ஓலன் வியர் நிஷ் லீபர் ஸ்டார் டூர்லாவ் மக்கன். ஸோ சிட்டி டூர் போகலாமே, பெர்கா வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கவுண்டர் சஜஷன் கொடுக்குறது. We are content dog auch. Ich habe ein andere Idee. Vielleicht gehen wir in den Fluss, Riverside போலாம். அக்ரி பண்ணுறதுக்கு zustimmen. Klar, gern. Ich finde es gut. Ja, das passt. Das wäre super. Genau, exactly. Ablehnen, decline பண்ணுறது. Das finde ich nicht so gut. Nein, das schaffe ich leider nicht. சரி, என்னால் முடியாது, என்னால் வர முடியாதுன்னு டிக்ளைன் பண்ண. நாக்ஃப்ராகன் ஃபாலோ அப் கொஷின்ஸ் கேட்குறது. கேட்டஸ் பை டியர் ஆஃப் உங்களுக்கு ஓகேவா, இல்லை பாஸ் டியர் உங்களுக்கு செட் ஆகுமா, ஐன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அக்ரி பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நான் வந்து இங்கே ஒரு ட்ரிப்பை பற்றி போட்டிருக்கேன், ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக. நீங்கள் இந்த மாதிரி வேறு எது வேணாலும் எடுத்து நீங்கள் பார்க்கலாம். Okay, ma'am. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே. ஸோ மிலான் ஸ்ட்ரைப்ட் மேரத். ஸோ மிலான மேரத் வந்து அவங்க சேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ என்ன இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ ஹெவி இஸ் தி கயாக் டூர் ஆலிஸ் பெஸ்டன் அண்ட் பை டியர். ஸோ இவங்க கயாக் டூருக்கு போயிட்டாங்க. ஸோ ஆல் பெஸ்ட், ஆல் குட். And how about you? Ich lese gerade eine Mail und ich ärgere mich total. So I'm reading a mail. At present I'm reading a mail. So I'm really getting annoyed. Worüber then? About what? அப்படின்னு Über die Prüfung. Sie ist test nächste Woche. ஸோ எங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்குந்தாங்கன்னா அவங்க கூட டூருக்கு போகல, பட் அது வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு அப்படின்னு. அதனால இவர் வந்து ரொம்ப அன்னாய்டாக இருக்கார். ஸோ ஓ ஏ டூ ஆர்மர் ஆபர் மார்க் நெக்ஸ்ட் இஷ் வாட்டர். ஸோ நோ ப்ராப்ளம், நோ வரிஸ், ஐ வில் வெயிட். ஓர் ஆஃப் நிக்ட் ஓர் ஆஃப் வெயின் இஷ் வாட்டர் ஆஃப் டிஷ் நேச்சுரலிஷ். எதுக்காக அப்படின்னா எதுக்காக கிடையாது, யாருக்காக வெயிட் பண்ணுறேன்னா ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ ஒன்லி. ஆஃப் மிஷ் இஷ் ட்ராய் மிஷ் ஓர் ஆஃப். ஸோ இது வந்து எல்லாமே கொஷின்ஸ். ஓர் ஆஃப், ஓர் ஊபர், அப்புறம் வேறு என்ன, ஓர் ஆஃப், ஓர் ஊபர், ஆஃப் வெயின் இஷ் ட்ராய் மிஷ் ஆஃப் டென் ausflug und auf wen auf mich hoffentlich. So auf wen sonst, na das dann komm schnell. So come quickly. எனக்காக தானே வெயிட் பண்ணுற, உனக்காக தான் வெயிட் பண்ணுற, கம் குவிக்லி அப்படின்றாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த ஓர் ஊபர் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு, எக்கச்சக்கமாக இருக்கு. நான் இது எல்லாமே நிறைய கொடுத்துருக்கேன், இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இந்த மாதிரி கொஷின்ஸு நீங்கள் கேட்குற இடத்துல வந்து இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸை வச்சு நீங்கள் பேசலாம். நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. கமலேஷ் ஓகேவா?
Yes, ma'am. ஓகே. எதுவும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்க கோ த்ரூ பண்ணுங்க இது எதை பத்தி இருக்கு. ஏன்னா இங்கிலீஷ்லயும் உங்களுக்கு சைட் பை மீனிங் கொடுத்துருக்கேன், அதனால உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அங்க இருக்கிறதுக்கு மேல அதிகமாவே நான் இங்க கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். Okay, ma'am. நோட் பண்ணியாச்சா? Yes, ma'am. Agriculture. நீங்க இது வந்து கண்டிப்பா நோட் புக்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க, அப்பதான் பெஸ்டா உங்களுக்கு புரியும். போன்லயோ இல்ல லேப்டாப்லயோ அப்படியே இருந்துச்சுன்னா வேஸ்ட். ஓகேவா? Okay, ma'am. இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா முடிஞ்சிச்சா இது வரைக்குமே? இல்ல மேம். இல்ல. இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. That's ma'am. அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட சொன்னதுக்கு மேல மேல போயிடுச்சு. மேல நான் சொல்லியிருக்கேன். மேம் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இருக்கு மேம். ஓகேவா? ஓகே. Yes, ma'am. ஓகே. நோட் பண்ணியாச்சா? ஓகே மேம். எஸ் மேம். Yes, ma'am. எஸ் மேம். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் இந்த எல்லாமே கண்டிப்பாக கோ த்ரூ பண்ணுங்க. இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பை ஹார்ட் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை, பிகாஸ் அது நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஓ ப்ளஸ் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம், இதுதான் ரூல் ஆக்சுவலி. ஓ ப்ளஸ் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் திங்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே அப்படிதான். ஸோ பீப்புளுக்காக வரும்போது வேன் இல்லை வேம் ப்ளஸ் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் வரும். வேன் வந்து அக்குசாட்டிவ் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், வேம் வந்து டாட்டிவ் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். காமன் ப்ரிப்போசிஷன் வந்து அன், ஆஃப், இன், மிட், ஃபான், ஃபார், ஊபர், கேகன், ஜூ, பை, இது எல்லாமே. ஓகே மேம். ஓகேவா? Okay, ma'am. ஓகே. ஸோ இது எல்லாமே அப்படியே வந்துடும் உங்களுக்கு. இது எல்லாமே டிங்கன் und Ereignissen திங்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸுக்காக இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து உபர், வேனு, வேமு இது எல்லாமே எதை பற்றினா பர்சோனல். அப்புறம் மிலன் ärgert sich über die Prüfung அப்படின்னா ஓர் உபர் ärgert sich Milan. Merit hat mit Ben gesprochen அப்படின்னா எப்படி யாரோட பேசினாரு அப்படின்னு கேட்கும்போது மிட் வேம். மிட் வந்தாலே டாட்டிவ். Mit wem hat sie gesprochen? Merit wartet auf Milan. யாருக்காக வெயிட் பண்றாங்க? Auf wen. Auf வந்தாலே accusative. So accusative வந்தா வேனு, dative வந்தா வேம். Milan freut sich auf den Ausflug. எதை பத்தி வந்து அவங்க வந்து she is looking forward அப்படின்னா ஓராஃப். ஓகேவா? ஓகே மேம். Okay, ma'am. ஸோ இந்த இதுக்கு தான் நான் வந்து இந்த சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இதுவும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன், ரைட்டா? எஸ் மேம். Erinnerst Yes, du ma'am. dich an die Antwort? Do you remember of the answer? So, freust du dich auf das Wochenende? Are you looking forward for the weekend? So, are you taking care of the children? Are you thinking about the homework?
ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு இதுதான். இந்த கொஷின்ஸ் கூட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே. Okay, ma'am. Okay. Aussprache, Satzachsen, Foren Sie die Sätze, welche Informationen in dem Sprecher wichtig unterstreichen Sie. ஸோ இவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, எந்த சொல்ற சென்டென்ஸ்ல வந்து எது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டா மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த வேர்டு தான் அவங்க வந்து நல்லா அழுத்தி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ wichtige Informationen betont man, அதுக்கு தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க அந்த இதில். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸில் எந்த வேர்டு அழுத்தி சொல்கிறாங்க, செகண்ட் சென்டென்ஸ் சேம், ரெண்டும் ஒரே சென்டென்ஸ் தான். ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு செக் பண்ணிக்கிங்க, அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு. Linda möchte mit ihren Freunden einen Ausflug machen. Linda möchte mit ihren Freunden einen Ausflug machen. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் எந்த இடத்துல இது பண்ணாங்க, Freunden. செகண்ட் பண்ணும்போது Match. Ausflug. Fung. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, மறுபடியும் கேட்டுக்கோங்க. Linda möchte mit ihren Freunden einen Ausflug machen. Linda möchte mit ihren Freunden einen Ausflug machen. தெரியுதா? Yes, ma'am. ஸோ ஒரே நிமிஷம் இருங்க. Yes, ma'am. ஹலோ, அது டவுன்லோட் பண்ண முடியல எனக்கு. ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி என்கிட்ட அவைலபிளாக இருந்ததுனால நான் பண்ணிட்டேன். சரி, இன்னைக்கு ஆடியோ எல்லாமே ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்க, நான் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன். எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சுல்ல, நானும் கிளாஸில் இருக்கேன். இன்னைக்கு ஆடியோ எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க, முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க, நான் சொல்கிறேன். ஓகே. டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுல்ல? இப்போ அடுத்த சென்டென்ஸ். Sie sind 4 Stunden mit dem Kajak gefahren. Sie sind 4 Stunden mit dem Kajak gefahren. என்ன தெரியுதா? A student kayak. பியர் ஸ்டூடெண்ட், இங்க வந்து kayak செகண்ட். Kayak. Yes, ma'am. ஸோ எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த வேர்டை தான் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றாங்க, டோனிங் கொடுத்துட்டு. ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க அதுக்கப்புறமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போயிடலாம். Leben wie in einer anderen Seite. Life as in another time. அதாவது ஓல்டன் டேஸ்ல எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி ஒரு டைம். நம்ம இந்த டைம் டிராவல் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. லேபன் வி டாமல்ஸ், லைஃப் ஆஸ் பிஃபோர். இது வந்து கரெக்டாக இருக்கா? ஓகே ஓகே. ஸோ இதுவும் ஒரே இதுதான். என்ன கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஒரு இது மட்டும் படித்தா போதும், என்ன ஸ்டோரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சி மஞ்ச வாட்டர் நிஷ்ட், நிறைய வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியலையா? லேசன் சி வைச்சர், ஸோ ரீட் ஃபர்தர். ஆஃப்டர் கரன் சி டி வாட்டர் ஊபர் டென் கான்டெக்ஸ்ட் எஸ்லீஷன். ஸோ ஒரு வேர்ட் மீனிங் புரியலன்னா ஃபர்தராக படிச்சுட்டே போகும்போது உங்களுக்கு அந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை வச்சு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இது என்ன வேர்ட் அப்படின்னு. கரெக்டா? Yes, ma'am. ஓகே. யார் படிக்கிறா? இந்த பாதி படிங்க. இது வரைக்கும் ஃப்ளைஷ் வரைக்கும் படிங்க. அடுத்த அவுட்லேருந்து இன்னொருத்தவங்க படிங்க. Unser Leben ist heute viel einfacher als früher. Wir arbeiten weniger, haben mehr Urlaub und besitzen Handys. Wir haben Menschen und Auto. Trotzdem traut man viele Menschen von einem Leben wie damals. Wir haben die Familie getrennt auf einem einsamen
Berenhof Suserwald besucht beiden Ketters hat man das Gefühl, dass man in eine andere Zeit gereist ist. Der Hof liegt weit weg vom nächsten Dorf. Das letzte Stück kann man nicht mit dem Auto fahren. Man muss eins. Vor 6 Jahren haben wir zwei in der Siedlung gesehen. Ein alter Mann wollte diesen Baumhof verkaufen. Wir sind nicht reich, trotzdem haben wir nicht lange überlegt und sofort für das Leben hier entschieden. Und bis jetzt haben wir es auf nicht beruht. Es heißt Martin Ketter. Die Ketters produzieren Obst, Gemüse und Fleisch. How care Idens vacancy. Die caterers haben kein Auto nur zwei Pferde. Wenn sie mal einkaufen müssen, fahren sie mit der Kutsche oder den Fahrraden zum. Das Haus ist alt, die Räume sind niedrig, die Möbel altmodisch. Eine haben sie nicht. Sie machen Feuer und heizen mit Holz. Im Winter wird es oft kühl im Haus. Sie haben keinen Fernseher und keine Handys, nur ein altes Telefon für den Notfall, einen Computer und sie berichten in ihrem Blog über ihr Leben und verkaufen Obst und Gemüse. Wir brauchen keinen Luxus. Unser Leben ist anstrengend, aber nicht stressig. Und das genießen wir, so Flora Ketterer. ஸோ இங்கே எல்லாம் இந்த இது பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா, ஸோ அது இந்த இடத்துல கிடைக்கும் அந்த வேர்டோட இது உங்களுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மண் முஸ் எங்கே எங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே இங்கே இது பண்ணது வந்து இங்கே கிடைக்கும். ஓகே, உள்டாவா இருக்கிறதுனால எனக்கு சரியா தெரியல. இங்க வேணா பாருங்க. wir haben einen Computer und Internet. ஸோ இங்க கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, இங்க இன்டர்நெட்ன்றது இல்லை. ஸோ இங்க இருக்கு, அந்த மாதிரி இங்க தான் இருக்கும் எல்லாமே. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, unser Leben ist heute viel einfacher als früher. இப்போ நம்மளோட லைஃப் எப்படி இருக்குன்னா முன்னாடி விட இப்போ வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. நிறைய திங்ஸ் வந்து ஹார்டா இல்லை நம்மளுக்கு பண்றதுக்கு. wir arbeiten weniger, haben mehr Urlaub und besitzen Handys, Waschmaschinen und Autos. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நிறைய திங்ஸ் இருக்கு. we own நம்ம we work less and we have more vacation. We own handies, washing machine and taxi. Trotzdem kommen viele Menschen von einem Leben wie damals. Wir haben die Family Ketterer auf ihrem einsamen Bauernhof im Schwarzwald besucht. ஸோ இவங்க நிறைய பேர் வந்து அந்த காலத்தில் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகணும்னு நினைப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து ஃபேமிலி கெட்டரர்ஸ்ன்றவங்கிட்ட ஷார்ட்ஸ் வேர்ல்டில் அவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்குது. அந்த Ketters, beiden Ketters hat man das Gefühl, dass man in anderer Zeit gereist ist. ஸோ அங்கே போனீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான டைமுக்கு போன மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகும். dass man in einer anderen Zeit. Das Hof liegt weit weg vom nächsten Dorf. Das letzte Stück kann man nicht mit dem Auto fahren. ஸோ அங்கே என்னன்னா அந்த யார்டில் வந்து அடுத்த வில்லேஜ்க்கு போகணுன்னா கொஞ்சம் நிறைய டைம் ஆகும்.
அந்த லாஸ்ட் பார்ட் வந்து நம்ம டாக்ஸி எல்லாம் எடுத்துட்டு போக முடியாது, நடந்துதான் போகணும். மன்முஸ் ஜூஃபூஸ் கேயன், இந்த இடத்துல வந்து ஜூஃபூஸ் கேயன். For 6 Jahren haben wir eine Anzeige in der Zeitung. So 6 years back வந்து நாங்க நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு ஆட் பார்த்தோம். Ein alter Mann wollte diesen Bauern auf verkaufen. So an old man wanted to sell this farmhouse. Wir sind nicht reich, trotzdem haben wir nicht lange überlegt und sofort für das Leben hier entschieden. So நாங்க வந்து ரொம்ப we are not so rich, so then even then we want to consider and so நாங்க அங்க போய் இருக்கணும்னு டிசைட் பண்ணோம். On bis jetzt haben wir es auch nicht bereut. So அதை பத்தி நாங்க வந்து regret பண்ணல. Erzählt Martin Ketterer. Die Ketterers produzieren Obst, Gemüse und Fleisch. அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கெட்ரர் ஃபேமிலி வந்து ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, மீட் எல்லாமே அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க இயர் ஐகினஸ் ப்ரோட்டு பேக்கன் ஜி, ஸோ பிரெட் கூட அவங்களே வந்து பேக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. தி கெட்ரர் ஹேவன் கைன் ஆட்டோ நுவர்ஸ் வைஃப் ஹெர்டர், ஸோ அவங்களுக்கு டாக்ஸி எல்லாம் கிடையாது, ஒன்லி 2 horse. Wenn Sie mal einkaufen müssen, fahren Sie mit der Kutze oder den Fahrrädern zum Supermarkt. ஸோ அவங்க வந்து எதாவது வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அதுலேருந்து ரொம்ப தூரம் அவங்க ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரணும் அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்லேருந்து. ஸோ அதனால அந்த வண்டி என்னது ஹார்ஸ் வண்டி இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா, ரிக்ஷா மாதிரி, ஸோ அதுலேயும் இல்லைன்னா சைக்கிள்லையும் தான் ட்ராவல் பண்ணி சூப்பர் மார்க்கெட் வருவாங்க. தஸ் ஹவுஸ் இஸ் ஆல்ட் டி ரோமஸ் இன் நீட்ரிக். ஸோ வீடு வந்து ரொம்ப ஓல்டு அண்ட் ரூம்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். டி மொபைல் ஆல்ட் மாடேஷம், ஃபர்னிச்சர் எல்லாம் ஓல்டு மாடல். ஸோ eine Heizung haben sie nicht, ஒரு வார்மர் கூட இருக்காது அங்கே. sie machen Feuer und heizen mit Holz, அவங்க வந்து ஃபயர் மேக் பண்ணி அந்த wood எல்லாம் வச்சுட்டு ஃபயர் மேக் பண்ணுவாங்க. im Winter wird es oft cool im Haus, sie haben keinen Fernseher, keine Handys, nur ein altes Telefon für den Notfall, einen Computer und Internet. அவங்களுக்கு வந்து டிவி கிடையாது, ஃபோன் கிடையாது, ஒன்லி ஓல்டு மாடல் ஃபோனு ஃபார் தி எமர்ஜென்சி, கம்ப்யூட்டர், இன்டர்நெட், இது மட்டும்தான். Sie berichten in ihrem Blog über ihr Leben und verkaufen Obst und Gemüse. ஸோ அவங்க பிளாக்ல வந்து இதை பற்றி ரிப்போர்ட் அவங்க லைஃப்பை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. and they are selling fruits and vegetables. We are broken keinen Luxus. Unser Leben ist anstrengend, aber nicht stressig und das genießen wir. So we don't need any luxury. Our life is exhausting, but we are not stressful and we are enjoying அப்படின்றாங்க. ஸோ அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வெல்ஷே இன்ஃபர்மேஷன் ஃபெயிலன், ஸோ என்ன இதெல்லாம் மிஸ் ஆகுதோ அது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்த இதில் போட சொல்லியிருக்காங்க அந்த கேப்பில். ஸோ we financy the Sleben von family Ketterer. ஸோ இந்த ஃபேமிலியோட லைஃப் வந்து எப்படி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓர் ஆஃப் கான்டன்சி gut und nicht persistent und வரும் schreibenசி கூல்சன் டெக்ஸ்ட். ஸோ எதை பற்றி வந்து உங்களால் ஓகே இது நல்லா இருக்கும் இல்லை இது நல்லா இருக்காது அப்படின்னு நீங்கள் நல்லா இருக்குன்னா you have to say the reason. Ich finde das Leben von Family Ketterer interessant, aber ich konnte nicht சாரிப்பா, நான் கதவை சாத்தி வச்சாலும் அதை திறந்து உள்ள வருது. ஓகே, பரவாயில்ல. இங்க வந்து நிறைய கிராக்கர்ஸ் இப்பவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்கல்ல, அந்த சவுண்ட் இது கேட்டாலே இது பயந்து கத்துது. பயந்துட்டு உள்ள இந்த ரூமை விட்டு போக மாட்டேன். க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாலும் திருப்பி அதுவே டோர் ஓபன் பண்ணிட்டு வந்துடும். ஸோ இந்த ஃபேமிலி கெட்ரர் வந்து லைஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, ஆனால் இது என்னால் இல்லாமல் இருக்கு. ஆபர் இஷ் கான்டென்ட்
ஓன் ஏ ஹேண்டி லேபன். ஸோ மொபைல் இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாது, இல்லை அந்த மாதிரி எதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோவர்ப்ஸ், பழமொழியெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, டைம் இஸ் கோல்டு. Yes, ma'am. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே ஸ்ப்ரிஷ் வாட்டர் ப்ராவர்ப்ஸு. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே எதை பற்றினா டைமை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மார்கன் ஸ்டோன் ஹேட் கோல்ட் இம் முண்ட். ஸோ இதுக்கு இங்கிலீஷில் ஆல்டர்னேட்டாக என்ன வரும்னு, ஏர்லி பேர்ட் கெட்ஸ் த வார்மர். காலம் பொன் போன்றது அந்த மாதிரியா மேம்? அது கூட கிடையாது. காலையில் எழுந்திரிச்சா ஏர்லி மார்னிங், ஏர்லி மார்னிங் டைம் வந்து இது சொல்லுவாங்க, ஏர்லி பேர்ட் கெட்ஸ் த வார்ம் அப்படின்னு. சீக்கிரமா எழுந்திரிச்சா நம்மளுக்கு நிறைய அச்சீவ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. ஏர்லி மார்னிங் இது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை நமக்கு. எது மேம்? ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிச்சு செய்யணும்னா ஈஸி தான். ஓகே, என்ன கமலேஷ்? கமலேஷ்க்கு கஷ்டம் மேம். என்ன கமலேஷ்? கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். Okay. Was hast du heute kannst besorgen, das Verschiebe ist nicht auf morgen. So இது என்ன நினைக்கிறீங்க? மார்னிங் எழுந்துச்சு ஒர்க் அவுட் பண்றது மேம். இதுல என்ன நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு. என்ன இன்னைக்கு எதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியுமோ அது நாளைக்கு போஸ்ட்போன் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றாங்க. ஓகே மேம். ஸோ அன்னன்னைக்கு வேலை அன்னன்னைக்கு செய்யுது. Zeit ist Geld. Time is gold. Kaum Zeit, kaum Rat. இது எனக்கு எது ஆல்டர்னேட்டா எதுவுமே தெரியல ஆக்சுவலி. டைம் கம்ஸ், ராட்னா அட்வைஸ் கம்ஸ். அது புரியல எனக்கு. தி சைட் ஹே ஹெல்ட் ஆல உண்டன். எது கெஸ் பண்ணலாம்? Time, all the time. Time heals all that won't. அது அவ good ஹீல்ட்னா ஹீலா மேம்? ஹெல்ட்னா ஹீல். Good thing will weile haben. Good things will happen. Have. It will take time. Happened ma'am. Okay. அந்த மாதிரி தான். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த பிக்சருக்கும் இந்த இதுக்கும் ப்ராவர்புக்கும் மேட்ச் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இது எந்த பிக்சர்? எஸ் மேம். எஸ். ஓகே. இது was du heute kannst besorgen, das Verschiebe nicht auf morgen. ஈக்கு கீழ இருக்கு மேம் அந்த பிக்சர். இது ஈ. ஓகே. இது Zeit ist Geld. டி. டியா? Yes, correct. Money கொட்டுது. Kommt Zeit, kommt Rat. Save. Save. Okay. Die Zeit heilt alle Wunden. இது ஈஸியா பண்ணிடலாம். A1. A மேம். அப்புறம் good things will take time. D. Okay. Welche Sprichwort passt zu welcher? ஸோ இந்த ப்ராவர்ப்ஸ் வந்து எதுக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லணும். மண் சால் டிங்க அம்பஸ்டன் ஜாஃபா எர்லேடிகன்.
Send a proverb-க்கு எது யூஸ் ஆகும்? F, ma'am. F-ஆ? Yes. Man soll Dinge am besten sofort erledigen. One should complete the things immediately. B1, ma'am. B. Am Morgen kann man besonders gut arbeiten und viel schaffen. A, ma'am. Wann viel Zeit vergangen ist, vergisst man auch Enttäuschungen. C, ma'am. I. Man sollte seine Zeit effektiv nutzen. C. Wenn etwas gut werden soll, braucht man Zeit. F. Man findet die Lösung für ein Problem, wenn man wartet. ஓகே. இது தவிர வேற ஏதாவது இருக்கா உங்க லாங்குவேஜ்ல இல்ல வேற ஏதாவது லாங்குவேஜ்ல டைமை பத்தின ப்ரோவர்ப்ஸ் ஏதாவது இருக்கா நோட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதோட உங்களுக்கு 11th லெசன் முடிஞ்சது. இது வந்து வீடியோ அது பார்த்துக்கோங்க. அப்புறமா இந்த லாஸ்ட் பேஜ் வந்து ஃபுல்லாகவே சம்மரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா?